कल जो होया पहला तो उन्होंने असीं कंडम करते हैं और सारा सिस्टम सी उन्होंने दीप सिद्धू जिहड़ा सीगा उन्हें सारा कुछ कराया। वो बीजेपी का पहला ही मैंबर सी। और उत्थों बीजेपी जो लोगों ने उन्होंने घेरन की ट्राई की उत्थों भज गया। पता नहीं कितने गया, जब सानू तो इंज लगता कि बीजेपी की छत्रछाया थले चला गया। सत श्री अकाल, तुसी देख रहे हो रंगला टीवी। मैं हाँ तुहाडे नाल सिमरन कौर। खेती कानूनों का विरोध लगातार जारी है। गणतंत्र दिहाड़े ते भी जो होया वो तुसी सब ने वेख्या। उत्थे ही अज लुधियाने दे विच भी बजुर्गों के वलों इन्हां कानूनों का विरोध किया जा रहा है। हत्थां दे विच उन्हां ने तख्तियां फड़ियां होईयां ने ते लिखिया होया है कि देश नूं कारपोरेट नूं वेचना बंद करो। नाल ही होर भी तख्तियां फड़ियां होईयां वो भी तुहानूं दिखा दिंदे आ। उत्थे ही कल जो होया उस दे बारे भी असीं गलबात करांगे इन्हां बजुर्ग किसानां दे नाल कि कल जो होया उस नूं ओह किस तरह वेखदे ने। इत्थे एक गल तुहानूं ये भी दस दिंदे आ कि जथेबंदियां दे जिहड़े आगू ने, किसान आगू ने, उन्हां दे बयान भी सामने आ रहे हैं। तो उन्होंने निखेधी की है जो कल होया, क्योंकि उन्होंने कॉल सी कि शांतमई तरीके दे नाल ट्रैक्टर परेड कड्ढी जाएगी। हालांकि शांतमई तरीके दे नाल बिल्कुल कड्ढी गई है, पर जो लाल किले ते होया उसकी किसान आगुआं दे वल्लों निखेधी की जा रही है। बजुर्ग किसानों के नाल गलबात करांगे कि वह इत्थे तख्तियां फड़े क्यों खड़े ने, ते कल जो होया उसनूं वो किस तरह वेखते हैं। सब तो पहले मैं तुहानूं दिखा दिंदी हां कि इस तख्ती ते लिखिया होया खेती विरोधी काले कानून वापस लो, देश नूं कारपोरेटां कोल वेचना बंद करो, मोदी सरकार मुर्दाबाद। इस तरह दी तख्तियां फड़ के उन्हां दे वल्लों एक स्लोगन लिखे हुए ने ते खेती कानूनां दे विरोध दे विच इत्थे खड़े ने। सत श्री अकाल जी, सब तो पहले अपने बारे दस। मैं डॉक्टर नरिंदरजीत सिंह सोढ़ी। ठीक है, तुसीं अज इत्थे चौंक दे विच खड़े हो, हत्थां 'च तख्तियां फड़ियां ने। कल जो होया उस नूं किस तरह वेखदे हो, ये भी दस। एक तो असीं रोजाना करते हैं, एक मुजाहरा रोज़ मुजाहरा करते हैं। कल जो होया पहला तो उन्होंने असीं कंडम करते हैं और जो कुछ उत्थे होया वो बकाया बीजेपी की गौरमेंट की एक साजिश सी। उस तहत जदों पहला किसान उत्थे मूव किए उन्होंने एक उपरला जिहड़ा फ्लाईओवर सीगा उत्थे कोई बैरीगेड नहीं लाया गया। उधर नूं पुलिस ने पहला कहा कि इधर जाण वास्ते, जो लोग चले गए उस तो बैरीगेड बाद करता भी इधर नहीं, और सारा जिहड़ा सिस्टम अंदर जाण दिता गया। अंदर जाके फिर उस तो बाद उन्होंने लाठी चार्ज किया गया और उन्होंने गोली भी चलाई गई। एक बंदा पहला बाहर मर गया, दो अंदर मर गए और हजे तक पता नहीं लग रहा किन्ने के जख्मी आ। नैट बंद है और सारा सिस्टम सी उन्होंने दीप सिद्धू जिहड़ा सीगा उन्हें सारा कुछ कराया। वो बीजेपी का पहला ही मैंबर सी वो, और उत्थों बीजेपी जो लोगों ने उन्होंने घेरन की ट्राई की उत्थों भज गया और बाद च मोटरसाइकिल लैके पता नहीं कितने गया। जब सानू तो इंज लगता कि बीजेपी की छत्रछाया थले चला गया वो। हालांकि किसान जथेबंदियां दे जिहड़े मेन आगू ने जिहड़े अगवाई कर रहे हैं इस अंदोलन की, उन्होंने वालों पहले ही कहा गया सी कि दीप सिद्धू नूं स्टेज ते ना चढ़ाया जाए। इहदे नाल ही उन्होंने इस तो पहला 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड तो पहला एक किसानों के नाम खुली चिट्ठी भी लिखी सी, जिहदे विच उन्होंने साफ तौर पर लिखा होया सी कि इस तरह की कोई भी हरकत नहीं होवेगी। उन्होंने हालांकि सरकार नूं भरोसा दिवाया सी, ते फिर इस तरह का होना जिथे अज उन्होंने निखेधी की है, राजेवाल साहब ने भी निखेधी की है, डल्लेवाल साहब ने भी निखेधी की है। की लगदा कि जान बुझ के किया गया संघर्ष नूं तोड़न दे लई, किसानां नूं जिहड़े उत्थे गए सीगे उन्हां नूं भड़का के लैके गए? की लगदा कि की होया होवेगा? सानूं इंज लगदा कि देखो सत्त जिहड़े जिन्हें सानूं रूट दिते गए सीगे वो शांतिपूर्वक ही रहे, और उस तो बाद ये जान बुझ के किया गया लोगों को पाड़न वास्ते, क्योंकि बीजेपी सरकार ये चाहती सी कि किवें ना किवें किसानों को पाड़िया जाए। और पहला तो शुरू तो उन्होंने ये साजिश सी कि होर तो एडा वड्डा संघर्ष है, इनू शांतिपूर्वक हैगा, इनू ढाया नहीं जा सकता। और उन्होंने बकायदा प्लैनिंग पूरी प्लैनिंग करके इंटैलीजेंसी की उन्होंने सारी प्लैनिंग करके फिर ये किया गया है। जिस तरह लोगों के वालों भी ये कहा जा रहा है कि सब कुछ प्री प्लैंड सीगा कि उत्थे प्रॉपर बैरीकेडिंग भी नहीं सीगी, ये भी लोगों के वालों कहा जा रहा है। हाँ, ये जिहड़े बंदे उत्थों आए असीं उन्होंने बंदे बारे इंक्वायरी की है, कोई बैरीकेडिंग नहीं सी, पुल के उत्तों ही चढ़िया वो सामने, क्योंकि अगे रस्ता सारा साफ सी और पुलिस वाले आप करते रहे कि इधर जाओ, और लोग जो चले गए उस तो बाद इन्होंने लाठी चार्ज करता और उससे उत्थे जो गोली चली है फिर ही उत्थे बंदे मरे। और बहुत सारे ट्रैक्टर जोड़े आ वो पेंचर कर दिते गए, उन्होंने टायर ला ले गए, कुछ का पेट्रोल भी कढ़ लिया गया, और बहुत सारे ट्रैक्टरों के पुरजे भी इन्होंने कढ़े जिहड़े साइंस जिहड़ा इत्थों की पुलिस ने किया, बहुत ही अत्याचार किया। और अत्याचार जिन्ने
ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਸਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਗੁੱਡੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਢਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵੀ ਥੂ ਹੋਊਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਬਣਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡੀਏ ਦੀ ਕਿੱਚ ਇਹ ਖਾ ਗਿਆ, ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਜੁਲਾਈ ਦੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਟੀਵੀ 'ਚ ਦੇਤੀ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹ ਦੇਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਨਵਰੀ ਆ ਗਈ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਸਾਰਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ, ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੱਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ? ਕੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਜੋ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਜੋ ਹੈ। ਕੱਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਮੇਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਕੱਲ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਦੇ ਹੇਠ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇ ਹੇਠ ਸਭ ਕੁਝ। ਜਿਹੜਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਦੀਪ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਉਗਰ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਰੇਲਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਟਰੈਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਗਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੀ, ਅਪੀਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਉਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੈਣਾ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਪੂਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਸਰ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਐਸੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਫਸ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਲੇਡੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਮੇਜਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੱਲੇਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ? ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖੋ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉੱਥੇ 3 ਲੱਖ 4 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਫੌਜ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਗਾਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਅੱਗੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਸਭ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਦਵਾਈਆਂ 'ਚ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਸਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰੇ ਚੜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠੀਆਂ FIR ਦਰਜ ਕਰਨੀਆਂ ਔਰ ਪੁੱਠੇ ਚੇਟ ਕੇ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨਾ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਤੇ ਬਣ ਗਏ ਹੋਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਬਥੇਰੇ ਜੰਮ ਪੈਣਗੇ, ਕੋਈ ਏਡੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਐਸਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਜੋ ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰੋਗੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੀਆਂ,
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਕਾਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਉਣਾ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲੰਬਾ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤੀਆਂ ਫੜੇ ਹੋਏ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕੱਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਾਲ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਜਨਤਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਮਿਤ ਖੰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ, ਰੰਗਲਾ ਟੀਵੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।